हाँ जी, असी सीटैट ते पीटैट की तैयारी कर रहे हैं। 6-7 क्लास दी वीडियो अपलोड हो चुकियां वा। असी 8 क्लास दे चैप्टर कर रहे सी। चैप्टर 21 ते 22 दियां वीडियो तुहानू प्लेलिस्ट च मिल जाणगियां, तुसी उत्थे जाके देख लियो। ठीक है, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ 23 ਕਲਾਸ 8 ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ 6 ਆ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ? 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ठीक है, नोट कर लो 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त ने। पहले 7 अधिकार प्राप्त सी, जिहदे विचों संपत्ति का अधिकार कढ दिता गया। ठीक है, फिर किन्ने रह गए? 6 रह गए। हुण किन्ने अधिकार प्राप्त आ? 6। किहड़ा-किहड़ा वा? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 तो लैके 18 तक दर्ज है। ठीक है, अनुच्छेद 14 तो लैके 18 तक समानता के अधिकार बारे चर्चा वा। दूसरा अधिकार है सुतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार, सभ्याचारक ते विद्यक अधिकार, संविधानक उपचारां का अधिकार। ठीक है, ये भारतीय नागरिकां नूं दिते गए 6 अधिकार ने। नोट कर लियो। ये भी तुसी करना वा कि किहड़े-किहड़े अनुच्छेद विच किहड़े-किहड़े अधिकार शामिल ने। अनुच्छेद 23 तो 24 विच शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, कि कोई तुहाडा शोषण नहीं कर सकता। समानता का अधिकार प्राप्त है कि कानून की नज़र विच सारे समान होणगे, धर्म जात का उहदे ते कोई प्रभाव नहीं है कानून ते। ठीक है, हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन वेखो, सिक्ख्या का अधिकार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता वा कि ये की आ सिक्ख्या के अधिकार बारे आ। सिक्ख्या के अधिकार बारे देखा कुछ। दिसंबर 2002 विच 86वीं सोध राही सिक्ख्या का अधिकार शामिल किया गया। ठीक है, कदों किया गया? 2002 विच, दिसंबर 2002 विच किन्नवीं सोध राही किया गया? 86वीं सोध राही। ठीक है, सिक्ख्या का अधिकार शामिल किया गया। सुतंत्रता के अधिकार अधीन अनुच्छेद 21A अधीन दर्ज किया गया। सुतंत्रता के अधिकार जिहड़े आ 19 तो लैके 22 तक वा। ठीक है, अनुच्छेद 19 तो लैके 22 तक आ, जिहदे विच 21A विच सिक्ख्या का अधिकार शामिल किया गया वा। ठीक है, सिक्ख्या प्राप्त करना एक सुतंत्र अधिकार है। ठीक है, हर कोई सिक्ख्या प्राप्त कर सकता है। सिक्ख्या का अधिकार की आ? 6 तो 14 साल तक के जिहड़े बच्चे आ उन्हां नूं मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या प्राप्त होवेगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दित्ती जावेगी। ठीक है, 6 तो लैके 14 साल के बच्चे जिहड़े भी आ उन्हां नूं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ये एजुकेशन किहड़ी क्लास तक आ? 8th क्लास तक। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सिक्ख्या का अधिकार कदों पास किया गया सी? ये एक्ट 2009 विच पास किया गया सी। ठीक है, नोट कर लो 2009 विच पास किया गया सी ते 2010 विच इहनूं लागू किया गया सी। ये भी क्वेश्चन आ जांदा वा कि सिक्ख्या का अधिकार कदों लागू किया गया सी? लागू जिहड़ा वा 2010 विच किया गया सी ते पास कदों किया गया? 2009 विच। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ भी तुहाडा क्वेश्चन बनदा वा कि किन्ने साल तक दे बच्चों नूं मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या दित्ती जांदी आ? ये दित्ती जांदी आ 6 तो 14 साल तक दे बच्चों नूं। ठीक है, ये सिक्ख्या बनदी आ 8वीं क्लास तक। अप्रैल 2010 विच लागू किया गया सी सिक्ख्या का अधिकार। सारे भारत विच लागू किया गया सी, किनू छड्ड के? जम्मू कश्मीर नूं छड्ड के। ठीक है, बाकी सारे भारत विच 2010 नूं लागू किया गया सी। हाँ जी, आपां थोड़ा जिहा पिछोकड़ वेखांगे सिक्ख्या के अधिकार बारे कि सब तो पहले गल किन्ने कीती सी सिक्ख्या दे बारे। सब तो पहला 18 मार्च 1910 विच श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लैजिसलेटिव असैंबली अगे भारत विच मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या का प्रस्ताव पेश किया, पर पास नहीं हो सकिया। किन्ना ने कीता सी पेश? श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने कीता सी। कदों कीता? 18 मार्च 1910 नूं कीता। कित्थे कीता सी? इंपीरियल लैजिसलेटिव असैंबली अगे कीता सी कि भारत विच मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या दित्ती जावे, पर पास नहीं हो सकिया। ठीक है, नोट कर लो सिक्ख्या का अधिकार 21A विच दर्ज आ। अधिकार ते कर्तव्य एक ही सिक्के दे दो पासे हन। ठीक है, एक ही सिक्के दे दो पासे हन। जे सानू अधिकार मिले आ ते साडा कुछ कर्तव्य भी बनदा वा उन्हां दे बदले। ठीक है, 4th क्वेश्चन,
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 6th ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਆ? ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਵੇਤਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ 24। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਆ, ਨਾ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੜਕੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਵਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 6ਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। 6ਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ।